प्रभु नाम धन्यवाद हो। विभिन्न प्रकार खबर गुड़िक आम विचलित करुच्छी। आम देखुअछु काली आज भितर आम मैंने मु तो चार चारटा मरण खबर शुणी सारे। मात्र प्रभु कर धन्यवाद हो। मृत्यु एक सत्य विषय अटे। जीवन रे किसी सत्यता थाउ कि न थाउ, ए जगत रे किसी सत्य विषय थाउ कि न थाउ, मात्र आमाने जन्म हेछु माने मृत्यु सुनिश्चित अटे। मृत्यु सत्य अटे, किंतु ए मृत्यु को केही मध्य पसंद करती नहीं। मरबा को काको मध्य पसंद की काको जन को मध्य पसंद नहीं। मात्र दिने ना दिने आमाने मृत्युवरण करबाटा करिबु ही करिबु। ए जगत छाड़ी जीवाटा जीवु ही जीवु, ताहा सत्यता अटे। आउ सही मृत्यु को बाइबल अनेक गुड़े नाम देछि। बाइबल मृत्यु को मृत्यु कि प्रकार नाम गुड़िक देछि। बाइबल महानिद्रा प्राप्त, विश्राम, मृत्युर अनेक गुड़े नाम रही अछि। प्रिय भौणी माने, आज आपण मानकर सहित गोटे बहुत सुंदर भाव आपण मानक सहित कथबार्ता करबा को चाहे। मृत्यु आज आम माने देखिबा बहुमूल्य मृत्यु कौन अटे। बहुमूल्य मृत्यु आज आम माने देखिबा कौन से बहुमूल्य मृत्यु। बाइबल कहा को बहुमूल्य मृत्यु बोली कहे। आउ केउ मानकर मृत्यु को बाइबल बहुमूल्य मृत्यु बोली कही था। आमने जानू एबे अनेकंकर जगार आमने देखो पोस्टर गुड़िकर लेखा होची जो माने प्रभुंकर दासंकर जे माने विश्राम प्रभुंक ठारे रही मरुछंती सेमानक भितरे बाइबल रो वाक्य गोटे कट करा जाए। आमने जानिछु 116 रो 15 रे से स्थान रे कोन लेखा जाए। सदाप्रभुଙ୍କ दृष्टिरे ତାହାଙ୍କ ସଦ୍ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମରଣ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟେ। हाँ, सद्भक्त मानकर मरण बहुमूल्य अटे। जो माने प्रभुंक ठारे विश्वास करूछंती, प्रभुंकर पछरे चालुचंती, प्रभुंकर सेवारे अछंती, निज जीवन को प्रभुंक ठारे समर्पण करियछंती, सेमानकर मरण होछि प्रभुंक दृष्टिरे बहुमूल्य। लेखा जाए जिहिजिकल 18:23 रे से स्थानर गोटे विषय लेखा जाउछि। परमेश्वरंकर दृष्टिरे तांकर सद्भक्त मानकर मरण बहुमूल्य अटे, तांकर दास मानकर मरण बहुमूल्य अटे। मो जो समय रे काली मते एते देह भल लागु न थाए। चर्च आसला पर मु किछि समय टिके रेस्ट करबी बोली बसिछि। से समय रे गोटे फोन आइला जे नाइ प्रभुंकर दास चली गले। से समय मु पूरा छानिया ही मोर देह खराब कुआडे पळेला। मात्र से समय प्रभु तांकर मृत्यु कि प्रकार मृत्यु अटे, बहुमूल्य मृत्यु अटे। से बहुत सुंदर भावरे हाँ बाइबल आउ गोटे विषय कहे कि से तांकर दौड़ को पूरा करि अछंती। प्रभु जो कार्य तांको देइथिले, जो कार्य प्रभु तांकर हस्तरे समर्पण करथिले, प्रभुंकर दास माने से कार्य को समर्पण समाप्त करिकिना तांकर दौड़ को पूरा करिकिना जगतरु से माने विश्राम नउछंती। पढ़ंतु 18:23 ପ୍ରଭୁ ସଦାପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି, ଦୁଷ୍ଟର ମରଣରେ କି ଆମ୍ଭର କିଛି ସନ୍ତୋଷ ଅଛି, ବରଂ ସିଏ ଆପଣା କୁପଥରୁ ଫେରି ବଞ୍ଚୁ, ଏଥିରେ କି ଆମ୍ଭର ସନ୍ତୋଷ ନାହିଁ। दुष्टर मरण बहुमूल्य मरण नुहे, मात्र दुष्ट जेबे कुपथरु फेरिकिना बंचिब आउ सेई समय रे जेबे तांकर मृत्यु वरण हुए, परमेश्वर केबे मध्य चाहंती नाही जे गोटे दुष्ट लोक दुष्ट रे थाई ही मरु बोली। से चाहंती से सतभक्त होइकिना ए जगत परित्याग करू, तार ए शरीर को से कौन करू ए शरीर से मृत्यु वरण करू। एहा परमेश्वर चाहंती। आमर परमेश्वरंकर केबे मध्य संतुष्ट नाही जे दुष्ट दुष्टतारे रही मरु बोली। तांको दृष्टि रे जो समय रे धार्मिक व्यक्ति माने मृत्यु वरण करती, तो प्रभुंक दृष्टि रे ताहा बहुमूल्य अटे। प्रिय भौणी माने, आज मु आपण मान को एनकरेज करबा को चाहे। आज आमने स्थान रे अनेक अमन को आत्मीय स्वजन मान को हरैछ। आउ आमे मध्य ए जगत छाड़ी दिने ना दिने जीवा। कोन आमर मृत्यु से बहुमूल्य मृत्यु हेबो कि?
ଆଜି ଅନେକ ଜଣ ଛାଡିକିନା ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯୋଉ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଶୁଣେ, ସେ ସମୟରେ ବସି ମୁଁ ବିବେଚନା କରେ, ଦେଖ ପ୍ରଭୁ ଯୋଉ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ ମାନେ ଜଗତ ଛାଡି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ସେମାନେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କର କୋଳକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ପାରଦୀସରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କର କୋଳକୁ ସେମାନେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। କଣ ମୋର ମରଣରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ହେବ କି? ସେଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ମୋର ମରଣକୁ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯେମିତି କି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବହୁମୂଲ୍ୟ, ମୋର ମରଣକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କଣ ସେଇ ସଦ୍ଭକ୍ତ ହେଇକିନା ଜୀବନର ଶେଷ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବି କି? କେତେବେଳେ ଆମେ ଯିବୁ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଆମେ ହୁଏତ ଆଜି ଭାବୁଛୁ ମୋର କଣ ଏବେ ବୟସ ହେଇଛି କି, ମୁଁ ଏବେ କଣ ଯିବି କି? ଗତକାଲିର ଘଟଣା, ଗୋଟେ ପୁଅ, 30 ବର୍ଷର ପୁଅ ଭୋଜି ଖାଇ ଯାଇଥିଲା, ଆଉ ପାଣି ପିଇଲା ବେଳେ ତାର ଖାଦ୍ୟ ନଳୀ ଯୁଆଡେ ପାଣି ଯିବା କଥା ସେଆଡେ ପାଣି ନ ଯାଇ, ଆମେ ଯୋଉ ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ନଉଛୁ ସେଆଡେ ପାଣି ଯିବାରୁ ହାର୍ଟ ଚୋକ୍ ହେଇ 30 ବର୍ଷର ପିଲା ଚାଲି ଯାଉଛି। ତ କେତେବେଳେ କଣ ହେବ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ମାତ୍ର ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ କଣ, ଆମେ କୁପଥରୁ ଫେରି ବଞ୍ଚୁ, ଆମେ ଗୋଟେ ସତଭକ୍ତ ଭାବରେ ବଞ୍ଚୁ, ଯୋଉ ସମୟରେ କି ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମର ମରଣ ମଧ୍ୟ ବହୁମୂଲ୍ୟ ହେବ। ତାଙ୍କର ସତଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ମରଣ ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଦେଖିଲେ କହିବାର ଅଛି, ଆର ମରଣରେ ମୁଁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛି। ସେ ପ୍ରକାର ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଆଉ କେଉଁମାନଙ୍କର ମରଣ ବହୁମୂଲ୍ୟ? ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକୀୟ 4:16। ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଛୋଟିଆ ସନ୍ଦେଶ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ। ପ୍ରଥମ ଥେସଲୋନିକୀୟ 4:16। ଆଉ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପତ୍ର ପଠିତ ହେଲା ପରେ ଲାଉଦିକିଆ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ଯେପରି ପ୍ରଥମ ପାଠ। ଥେସଲୋନିକୀୟ 4:16। କାରଣ ପ୍ରଭୁ ଆପେ ଆଦେଶ ଦେଇ ପ୍ରଧାନ ଦୂତଙ୍କ ସ୍ୱର ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ତୁରୀବାଦ୍ୟ ସହିତ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଅବତରଣ କରିବେ, ସେଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କଠାରେ ଥାଇ ମରିଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରଥମରେ ଉଠିବେ। ହଁ, କେଉଁମାନଙ୍କର ମରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ପ୍ରିୟ ମାନେ? ଯୋଉମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ରହିକିନା, ଯୋଉମାନେ ପାପରେ ଥାଇ ମରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଯୋଉମାନେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣପଣ ଚେଷ୍ଟା କରିବାର ଅଛି, ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ରହିବାର ଅଛି, ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମମାନେ ରହିବାର ଅଛି, ଯୀଶୁଙ୍କର ସହିତ ଆମମାନେ ଚାଲିବାର ଅଛି। ଆମ ପରିବାର ଲୋକମାନେ ଆଜି ଯୋଉମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏବେ ଆମମାନଙ୍କର ସୁଯୋଗ ଅଛି, ସମୟ ଅଛି। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ନିଜର ଜୀବନ ଶୈଳୀକୁ ଦେଖାନ୍ତୁ, ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିକଟକୁ ଧରି ଆସନ୍ତୁ। କାରଣ ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା, ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ସତ୍ୟ ବିଷୟ। ସେ ମୃତ୍ୟୁ ମୋ ପୁଅ ଜୀବନରେ ଆସିବ, ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବ, ମୋ ବାପାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବ, ମୋ ମାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିବ, ମୋ ଝିଅ ଜୀବନରେ ଆସିବ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବ। ମାତ୍ର ଗୋଟେ ବିଷୟ, ସେମାନଙ୍କର ମରଣ କଣ ବହୁମୂଲ୍ୟ ହେବ କି? କେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କର ମରଣ ବହୁମୂଲ୍ୟ ହେବ? ଯୋଉ ସମୟରେ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଥିବେ ପ୍ରିୟମାନେ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ମୁଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଥିବି। ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆମେ କହିବାର ଅଛି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଣିବାର ଅଛି। ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ହେବାର ଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ପଦ ଚିହ୍ନ ଦେଇ ଆମମାନେ ଚାଲିବାର ଅଛି। ଆଉ ଯେତେ ସାଧ୍ୟ ଆମମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଆମେ ଜଗତ ଯାକ ଲୋକକୁ ଆମମାନେ ଉଦ୍ଧାର ପଥରେ ନେଇପାରିବା ନାହିଁ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆଣିପାରିବା ନାହିଁ। ମାତ୍ର ଆମେ ଗୋଟେ ଜି ଜାନ୍ ଲଗାଇବା, ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଏ ପ୍ରକାର ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଆସୁ ଯେ ନାଇଁ, ମୁଁ ମୋ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ନେଇ ଆସିବି, ମୁଁ ମୋର ପରିବାର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନ ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ନେଇ ଆସିବି। ଏଟା ଆମମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉ ପ୍ରିୟମାନେ। ଆମେ ଯୋଉ ସମୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଥିବା, ସେ ସମୟରେ ଏକ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଆମମାନେ ମହାନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ସେଟା କେମିତି ମହାନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ? ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟେ। ସେଇ ବହୁମୂଲ୍ୟ କେତେବେଳେ ହେବ? ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଥିବା। ଆଉ ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ ଯୋଉ ଦିନ କି ଆମମାନେ ଆଉ ଥରେ ଉଠିବା। ଆମେ ଆଜି ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ହରାଇଛୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପୁନର୍ବାର ସାକ୍ଷାତ କରିବା, ଯଦି ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଥାଇକିନା ଏ ଜଗତ ପରିତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆଜି ମୋ ପାଖରେ ସୁଯୋଗ ଅଛି, ଆଜି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସୁଯୋଗ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଜଣ ସେ ସୁଯୋଗକୁ ହାତଛଡା କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ସୁଯୋଗ ପଳେଇ ଯାଇଛି। ଅନେକ ଜଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ହଁ,
କଣ କରିବି? ମରବାର କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ପାପୀ, ମତେ କ୍ଷମା କର, ମତେ ତୁମେ ଗ୍ରହଣ କର ବୋଲେ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ ଯିବି। କିଏ ଜାଣିଛି ଆମେ କେତେବେଳେ ଯିବୁ? ଶୋଇଛୁ କିନ୍ତୁ ସକାଳେ ଉଠୁଛୁ କି ନାଇଁ ଆମକୁ ଜଣା ନାହିଁ। ଏବେ ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରୁଛି, ସକାଳେ ହୁଏତ ଆଉ କଣ ଖବର ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣି ପାରନ୍ତି ମୋ ବିଷୟରେ। ଏବେ ସୁଯୋଗ ଅଛି। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ କହୁଥିଲେ ଆଜିର ଆରାଧନା ହୁଏତ ମୋ ପାଇଁ ଲାଷ୍ଟ ଆରାଧନା ହେଇଥାଇପାରେ। ଏ ଜୁମ୍ ମିଟିଂ ମୋ ପାଇଁ ଶେଷ। ଏ ପ୍ରକାର ଆମେ କେତେବେଳେ ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ ବସିବା ଯୋଉ ସମୟରେ ଏ ଜୁମ୍ ମିଟିଂ ମୋ ପାଇଁ ଶେଷ ଅଟେ। ଆମେ ଯଦି ଏଇଟା ଭାବିବା ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ତାହେଲେ ଆମେ ବେଷ୍ଟ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବା। ଆଜିର ସହଭାଗିତା ମୋ ପାଇଁ ଶେଷ ସହଭାଗିତା ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ସେ ସମୟରେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମେ ବେଷ୍ଟ ଦେଇପାରିବା। ତେଣୁ କେତେବେଳେ କଣ ହେବ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। କେତେବେଳେ ଏ ଜଗତ ଆମେ ଛାଡିକିନା ଯିବା, ଏ ଜଗତରୁ ଆମେ ନିଆଯିବା ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ। ମାତ୍ର ଚେଷ୍ଟା କରୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ରହୁ। କାରଣ ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଥିବା, ସେ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ମରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବହୁମୂଲ୍ୟ, ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟେ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆସିନାହାନ୍ତି କି ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ସେ ପ୍ରାଣବାୟୁ ଦେଇକିନା ଏ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ରଖିଛନ୍ତି। ତ ଆଜି ସମୟ ଅଛି, ଆଜି ସୁଯୋଗ ଅଛି, ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯାପନ କରୁ। ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ରହି ସମସ୍ତ ରାଗ, ରୁଷା, କ୍ରୋଧ, ଅଭିମାନ ଏ ସବୁକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଆମେ ଚାଲୁ। ଯଦି ଆମେ ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଅଛୁ, ଆମେ କାହାକୁ କ୍ଷମା ନ ଦେଇକିନା ରାତିରେ ଶୋଇପାରିବା ନାହିଁ। କାହା ସହିତ କଥା ନ ହେଇକିନା ଆମେ ରାତିରେ ଶୋଇପାରିବା ନାହିଁ। ମୁଁ କହେ ମୋର ଦିଟା ଝିଅ ବହୁତ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଲାଗନ୍ତି। ସାନ ଥିଲା ବେଳେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମିଶି ଯାଉଥିଲେ। ଏବେ ସେମାନଙ୍କର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଏବେ ବେଶୀ ଲମ୍ବା ଯାଇଥିଲା। 15 ଦିନ ଯାଏ ଦି ଜଣକୁ କଥା ହେଇନାହାନ୍ତି। ମିଶେଇବାକୁ ପଡୁଛି। ସେ ସମୟରେ ମୁଁ କହିଲି, ଯଦି ତୁମେ ଦି ଜଣ ରାତିରେ ଶୋଇଥିବ, ପ୍ରଭୁ ଆଇବେ କି କିଏ ଯଦି କଣ ହେଇଯିବ ବୋଲେ ତୁମ ମାନେ ତ ନର୍କକୁ ଆକା ଯିବ ବୋଲେ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମେ ନର୍କକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନା। ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ମିଳିତ ହେଇ ରହିବାର ଅଛି, ମିଶିକିନା ରହିବାର ଅଛି। ଏବେ କାହାକୁ କ୍ଷମା ନ ଦେଇଥିବୁ ଆଉ ଶୋଇ ପଡିଥିବୁ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କଣ ହେବ? କାର ପାଇଁ କ୍ରୋଧ, ହିଂସା, ରାଗ ଏସବୁ ରଖିକିନା ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିବୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଥିବା ଲୋକ ଜୀବନରେ ସେ ସବୁ ନଥିବ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯୋଉ ସମୟରେ ଯାହା ଘଟୁଛି, ମୁଁ କହେ ଆମମାନେ ପଡିବା, କିନ୍ତୁ ପଡିକିନା କାଦରେ ଦଳି ଚକଟି ହେଇ ନ ରହିବା। ସେ କାଦରୁ ଆମମାନେ ବାହାରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆମମାନଙ୍କର ସବୁ ବିଷୟକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ମାନେ କ୍ଷମା ମାଗିକିନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟେ ମିଳନର ଭାବ ଦେଖେଇକିନା ଆମମାନେ ରହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଯଦ୍ୱାରା ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମମାନେ ଜଗତ ଛାଡିବୁ, ସେ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆମମାନଙ୍କର ମରଣ ମଧ୍ୟ ବହୁମୂଲ୍ୟ ହେବ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ରହିବା, ସେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଆମମାନେ ଅତିବାହିତ କରିବା। ଆମମାନେ ଲୁକ 16 ଅଧ୍ୟାୟ ଫିଟେଇବା। ସେ ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ, ବହୁତ ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ଆମମାନଙ୍କର ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେଟା କହିବେ। ଏ ସ୍ଥାନରେ ଲାଜରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ଲାଜର କେମିତିକା ବ୍ୟକ୍ତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଅଛୁ। 20 ପଦ ପଢନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ତାହାର ଫାଟକ ପାଖରେ ଲାଜର ବୋଲି ଜଣେ ଭିକାରୀ ପଡ଼ି ରହିଥିଲା। ତାର ଦେହଯାକ ଘା ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିଲା। 22 ପଢନ୍ତୁ। କାଳକ୍ରମେ ସେଇ ଭିକାରୀଟି ମରିଗଲା ଓ ଦୂତମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ କୋଳକୁ ନିଆଗଲା। ପରେ ସେହି ଧନୀ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ମରିଗଲା ଓ ସମାଧି ପାଇଲା। ଏ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଯୋଉ ସମୟରେ ଏ ସ୍କ୍ରିପ୍ଚରକୁ ଆମେ ପଢିବା, ଅନେକ ଜଣ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ହିଁ ହାଇଲାଇଟ କରିବେ। ସେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି କାହିଁକି ନର୍କକୁ ଗଲା, ସେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତି କଣ କଣ ଅସୁବିଧା ଥିବାରୁ ସେ ନର୍କକୁ ଗଲା। ମାତ୍ର ମୁଁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଲାଜରକୁ ପରମେଶ୍ୱର କାହିଁକି ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଲେ? ଲାଜରଙ୍କୁ କାହିଁକି ପରମେଶ୍ୱର ଅବ୍ରାହ୍ମଙ୍କର କୋଳକୁ ନେଉଛନ୍ତି? ଲାଜରଙ୍କର ମରଣକୁ ପରମେଶ୍ୱର କାହିଁକି ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବହୁମୂଲ୍ୟ କରୁଅଛନ୍ତି?
କାହିଁକି ନା ଲାଜରଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଲାଜର ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ତାର ଫାଟକ ପାଖରେ ରହୁଛି, ମାତ୍ର ତାର ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ସେ କେବେ ମଧ୍ୟ ବଚସା କରୁନାହିଁ। ସେ କେବେ କୁଡକୁଡ କୁଡକୁଡ ହେବାଟା ଆମେ ଦେଖୁନାହୁଁ, କି ସେ ତାର ବିଶ୍ୱାସରେ ଅସ୍ଥିର ହେବାଟା ଆମେ ଦେଖୁନାହୁଁ। ଲାଜର ସେଇ ଯେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି ସେମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହୁଛି। ତାର ବିଶ୍ୱାସକୁ ସେ ସ୍ଥିର କରି ଧରୁଛି। ଏ ମରଣକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା କଣ ବୋଲି, ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଧନବାନ ବ୍ୟକ୍ତିର ମୃତ୍ୟୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟେ। ଯାକୁବ 2:5 ଏ ପ୍ରକାର ଲେଖାଯାଏ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଥିଲା ସେ ବାକ୍ୟ ମୁଁ ଯୋଉ ସମୟରେ ପଢୁଥିଲି। ହେ ମୋହର ପ୍ରିୟ ଭାଇମାନେ, ଶୁଣ, ଈଶ୍ୱର କଣ ଏହି ଜଗତର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦରିଦ୍ରମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ରୂପ ଧନରେ ଧନୀ ହେବା ପାଇଁ, ପୁଣି ଆପଣା ପ୍ରେମକାରୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ଦେବାକୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଅଛନ୍ତି, ସେଥିର ଅଧିକାରୀ ହେବା ପାଇଁ ମନୋନୀତ କରିନାହାନ୍ତି? ହଁ, ଲାଜର ଶାରୀରିକ ଭାବରେ ଦରିଦ୍ର ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ରଖିଛନ୍ତି ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରୁହନ୍ତୁ। ସେ ଅବସ୍ଥା ନିମନ୍ତେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ, ବଚସା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମତେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ, ମତେ ପଇସା ନାହିଁ। ଲାଜରଙ୍କ ଜୀବନରେ ସେ ପ୍ରକାର ବଚସା ଆସେ ନାହିଁ। ସେ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଥିଲେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୌରବ କରୁଥିଲେ। ଅନେକ ମାନେ ଯେକୌଣସି ରୋଗର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ମାତ୍ର ତାଙ୍କର ସେ ଅବସ୍ଥାକୁ ସେ ନିଜେ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ମୁଁ ଏଥିପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହେଁ, ମତେ ରୋଗ କାହିଁକି ହେଉଛି, ମାନେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସରୁ ସେ ଓହରି ଯାଉନାହାନ୍ତି। ସେ ବିଶ୍ୱାସ ରୂପ ଧନରେ ଧନବାନ ହେଇ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ, ଆଜି ଆମର ପାଖରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ହୁଏତ ରହି ନଥିବ, ଆଜି ବିଜନେସ ବହୁତ ଭଲ ଚାଲୁଛି, କାଲିକୁ ହୁଏତ ବିଜନେସ ଠପ୍ ହେଇଯିବ, ମାତ୍ର ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ରହିବାର ଅଛି। ଆଜି ଆମେ ଅନେକଙ୍କୁ ଦେଖୁଛୁ, ଅନେକ ଜଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଟିରେ ଆସୁଛନ୍ତି। କେତେ ଜଣ ତ ଆମମାନଙ୍କ ମନରେ, ଆମମାନଙ୍କର ଫେଲୋସିପ ରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜଣ ଯୋଉମାନେ କି ବିଜାତି ମାନେ ଆସିଲେ, ସେମାନେ ପୁଅ ଝିଅ ହେବ ଆଶାରେ ସେମାନେ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଗଲେ। ଆମେ କେତେ ପଚାରିଲୁ, ତୁମେ ସତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଛରେ ଚାଲିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ତୁମେ ସତରେ କଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛ? ହଁ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲେ ଯେ ନାଇଁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ନେଇଗଲେ ପୁଅ ଝିଅ ହେବ, ହେଲା ନାଇଁ, ଏବେ ଆହୁରି ତାଙ୍କର ଦେଖା ନାହିଁ। ଅନେକ ଜଣ ଭଲ ପୁଅ ମିଳିବ, ଭଲ ଝିଅ ମିଳିବ ବୋଲି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି, ହେଉନାହିଁ, ବିଶ୍ୱାସରୁ ଓହରି ଯାଉଛନ୍ତି। ନାଇଁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଆମର ବିଜନେସ ରେ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ଆମର ମଇଦା ଦଳିବା ପାତ୍ରକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ଏସବୁ ଆଶାରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଯୋଉ ଆମର ହସ୍ତକୃତ କର୍ମରେ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ, ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ବିଜନେସ ଟିକେ ଅପ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ ହେଇଯାଉଛି, ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ଅସ୍ଥିର ହେଇଯାଉଛି। ଆମେ ଯଦି ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରଚୁରତା ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ମୁଖରେ ଯେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟ, ଓ ପ୍ରଭୁ ତୁମେ ମତେ ଦେଲ, ଧନ୍ୟବାଦ, ତୁମ ନାମର ଗୌରବ ହଉ, ପ୍ରଶଂସା ହଉ ବୋଲି କହୁଛୁ, ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମର ପାଖେ କିଛି ନଥାଉଛି, ସେ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମର ମନ ମୁଖ ମଧ୍ୟରେ କୁଡକୁଡାହଟ ନଥିବ, ସେ ସମୟରେ ଆମମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଧନୀ ହେବା। ଆଉ ସେହି ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଯୋଉ ସମୟରେ ଆମର ମୁଖରେ, ପ୍ରଭୁ ମତେ କାହିଁକି ତୁମେ ଏମିତି କରୁଛ? ଲାଜର ସେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଦେଖି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କମ୍ପ୍ଲେନ କରୁନାହିଁ, ତାକୁ ତୁମେ ଏତେ ଧନବାନ କରୁଛ, ତାର ଏତିକି ଟିକେ ମତେ ଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ କି ପ୍ରଭୁ? ତାର ଖାଇବାଟା ମତେ ଟିକେ ଦେଲେ ହେବ ନାହିଁ କି ପ୍ରଭୁ? ଏ ପ୍ରକାର ମନୋଭାବ ନାହିଁ। ଇଭେନ ସେ ଧନୀ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ସେ ମାଗୁ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ସେ କିଛି ଗୁଣ୍ଡି ଗୁଣ୍ଡା ଖାଇବା ଆଶାରେ ତାଠୁ ଗୁଣ୍ଡି ଗୁଣ୍ଡା ମାଗୁଛି, ତା ଅଇଁଠା ମାଗୁଛି ବୋଲି ବି ସେ ସ୍ଥାନରେ ଲେଖାଯାଏ। ଖାଲି ଅନେଇକିନା ଗୋଟେ ଆଶାରେ ସେ ବସିଛି, କିଛି ଖାଇବି ବୋଲି। ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନଙ୍କର ମାନେ ମରଣ ଯୋଉ ସମୟରେ ହଉଛି, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାହା ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟେ। ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତି ହଉ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମମାନଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସକୁ ଆମେ ଦୃଢ ଭାବରେ ଧରି ରଖିବା। ପରିସ୍ଥିତି ଅପ ଆଣ୍ଡ ଡାଉନ ହଉଥିବ, ମାତ୍ର ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ସ୍ଥିର ରହିବାର ଅଛି। ଆମେ କହିବାର ଅଛି, ପ୍ରଭୁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସକୁ ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ସ୍ଥିର ରଖ। ଆଉ ଆମର ପରମେଶ୍ୱର ସେଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟକ୍ତି ମାନେ ଯୋଉ ସମୟରେ ଜଗତ ଛାଡି ଯାଆନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାହା ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟେ। ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଏଟା ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣିଥିବେ। ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ ମାଙ୍କର ତାଙ୍କର ନାତୁଣୀକୁ ଭୂତ ଲାଗିଲା। ସେ ଭୂତ କହୁଥିଲା କି, ଆଉ ତୁମେ ମତେ ଟିକେ
ଝୁଣା ଫୁଣା ଦେଇଦେବ ବୋଲି କହିଲେ, ଟିକେ ଝୁଣା ଦେଇଦେବ ବୋଲେ ମୁଇଁ ତୁମର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ ବଢାଇ ଦେବି। ସେ ମା ପଚାରିଲେ ତାଙ୍କୁ, ଠିକ ଅଛି ତୁମେ ମତେ ମୋର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସୁନା ବାନା ସବୁ ବଢେଇବ ଯେ ତୁମେ ମତେ ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇପାରିବ କି? କହିଲା ସେ ଭୂତ କହିଲା ନାଇଁ। ତୁମେ ମତେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦେଇପାରିବ କି? ନାହିଁ। ହେଲେ ସେ ମା କହିଲେ କି ହେଲେ ତୁମେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, ପରିତ୍ରାଣ ଦେଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି କଣ କରିବି? ଆଜି ତ ଅଛି, କାଲିକୁ ଏ ଜଗତ ଛାଡି ଗଲା ବେଳେ ଛାଡିକିନା ଯିବି। ମତେ ପରିତ୍ରାଣ ଦରକାର, ଉଦ୍ଧାର ଦରକାର। ଆଉ ମତେ ପରିତ୍ରାଣ ଓ ଉଦ୍ଧାର କେବଳ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ଦେଇପାରିବେ। ମୁଁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସକୁ ତୁମେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବ ବୋଲି ମୁଁ ଅସ୍ଥିର କରିବି ନାହିଁ। ଆଜି ଅନେକ ଜଣ କିଏ ଟିକେ ସୁସ୍ଥତା ଦେବି ବୋଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଓହରି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେ ସୁସ୍ଥତା ପଛରେ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। କିଏ ଟିକେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବି, ମୁଁ କହେ ଯଦି ଶୈତାନକୁ ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର କିଛି ଅଭାବ ହେବ ନାହିଁ। ଟଙ୍କା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ସବୁ, ଆମ ଠାରୁ ଅଧିକ ଧନୀ କେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି? ଯୋଉମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣି ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ପୂଜା କରିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଆରାଧନା କରିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର କିଛି ଅସୁବିଧା ହବ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା, ମୃତ୍ୟୁ ସତ୍ୟ ଅଟେ। ଦିନେ ନା ଦିନେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆପଣ ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡିବ। ସେ ସମୟରେ କଣ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ଥାଇ ଏ ଜଗତ ଛାଡୁଛନ୍ତି, ନା ଅସ୍ଥିର ହେଇକି ନା ଏ ଜଗତ ଛାଡୁଛନ୍ତି? ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆରେ କିଛି ନାହିଁ, ୱରିଡ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁ ଏ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତୁମେ ମତେ ରଖିଛ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ତୁମର ଗୌରବ କରୁଛି, ମହିମା କରୁଛି। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ହେଇ ଏ ଜଗତରୁ ଆମମାନେ ବିଦାୟ କରିବା। ସେ ସମୟରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଦୂତ ମାନେ ଅର୍ବ ଅର୍ବ ଖର୍ବ ଖର୍ବ ଦୂତ ମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଜଗିଥିବେ। କାରଣ ଆମର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସରେ ଧନୀ ହେଇ ମୁଁ ଯାଉଛି। ମୋର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମରଣ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟେ। ଆଉ ସେ ମତେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା ପାଇଁ ଜଗିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଆନନ୍ଦ, ସେ ଖୁସି ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ମୁଁ ଶୁଣୁଥିଲି ଆମମାନଙ୍କ ଉପେନ୍ଦ୍ର ପରିଛାଙ୍କର, ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଉପେନ୍ଦ୍ର ପରିଛାଙ୍କର ଯୋଉ ସମୟରେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ କେସି ଦିଗାଲଙ୍କର ବିଷୟରେ ବାଇଟ୍ ଦଉଥିଲେ, ସେ କହୁଥିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାଙ୍କର ମରଣ ବହୁମୂଲ୍ୟ। ମାତ୍ର ଆମମାନଙ୍କୁ ଏଟା କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ଆମମାନେ ଗ୍ରହଣ କରିପାରୁନାହୁଁ। ଅନେକ ଜଣ ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ଉପକୃତ ହଉଥିଲେ, ଇଭେନ୍ ଆମମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ଵାରା ଉପକୃତ ହଉଥିଲୁ। ସେ ସବୁ ଆହୁରି ତାଙ୍କ ମୁଖରୁ ଆମେ ଇଣ୍ଟରନେଟ ଥିବା ଯେ ଆମେ ଶୁଣୁଥିବା, ମାତ୍ର ଆଉ ନୂଆ ନୂଆ ରେଭେଲେସନ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କ ଦେଇ ଆମେ ଶୁଣି ପାରିବା ନାହିଁ। ସେ ଦୁଃଖ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ରହିଥିବ, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାଙ୍କର ମରଣଟେ ବହୁମୂଲ୍ୟ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ତାଙ୍କର କୋଳରେ ପ୍ରଭୁ ରଖିଅଛନ୍ତି। କେତେ ମୂଲ୍ୟବାନ ବିଷୟ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ। ଆଜି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମିସ୍ କରୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜ ପୁରା ତାଙ୍କୁ ମିସ୍ କରୁଛି। ମାତ୍ର ଏମିତି ଗୋଟେ ଦିନ ଆଇବ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଏ ଜଗତ ଛାଡିକିନା ଯିବା। ସେମାନଙ୍କର ପରି ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମେ ସ୍ଥିର ଥାଇକିନା ଏ ଜଗତ ଛାଡିବା। ଆଜି ମୁଁ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରଖିବାକୁ ଚାହେଁ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ। କାହିଁକି ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତତା? କାହିଁକି ଆମେ ଏତେ ଛାଟି ପିଟି ହଉଛୁ? ମୋର ଏଟା ନାହିଁ, ମୋର ସେଟା ନାହିଁ, ମୁଁ ଏମିତି କରିବି, ସେମିତି କରିବି। ସବୁ ଜାଗାରେ ସ୍ଥିର ହେଇ ରୁହନ୍ତୁ। ଅନେକ ଅଭାବ ମୋ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ସେ ଅଭାବକୁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଚାଲି ପାରିବାନି। ସେ ତୁଫାନକୁ ଯୋଉ ସମୟରେ ପିତର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପାଦ କଣ ହଉଛି, ବୁଡି ଯାଉଛି। ମାତ୍ର ଯୋଉ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ସେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚାଲିକିନା ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ଆମମାନେ ସ୍ଥିର ରଖୁ। ଆଉ ସେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ସେଇ ବିଶ୍ୱାସ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ ଭରସା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଚଲାଇ ନେବେ। ଲାଜରଙ୍କ ପରି ମରଣ ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁ। ଗୋଟେ ଦରିଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଏ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ମରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମରଣକୁ ମାନେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଭାବରେ ଘୋଷିତ କରାଯାଉଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟ ମାନେ ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ଶହୀଦଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ଶହୀଦ କହିଲେ ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଦେବେ ଯେ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି। ସ୍ତିଫାନଙ୍କର ମରଣ, ପ୍ରେରିତ 7 ଅଧ୍ୟାୟ। 7:54 ଶେଷ ଯାଏ ପଢନ୍ତୁ। ଏହି ସମସ୍ତ କଥା ଶୁଣି ସେମାନେ ମର୍ମାହତ ହେଲେ, ପୁଣି ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଦାନ୍ତ କଡ଼ମଡ଼ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ
ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରତି ସ୍ଥିର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁଲେ, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା ଓ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଦେଖି କହିଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ଓ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଦେଖୁଅଛି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଚିତ୍କାର କରି ଆପଣା ଆପଣା କର୍ଣ୍ଣ ରୁଦ୍ଧ କଲେ, ଆଉ ଏକ ଯୋଗରେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମାଡ଼ି ପଡ଼ିଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ନଗରରୁ ବାହାର କରିଦେଇ ପଥର ଫୋପାଡ଼ି ମାରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଆଉ ସାକ୍ଷୀମାନେ ସାଉଲ ନାମକ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ପାଦ ପାଖରେ ଆପଣା ଆପଣା ବସ୍ତ୍ର ରଖିଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସ୍ତିଫାନଙ୍କୁ ପଥର ଫୋପାଡ଼ି ମାରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ, ମୋର ଆତ୍ମା ଗ୍ରହଣ କର। ପୁଣି ସେ ଆଣ୍ଠୁଏ ପଡ଼ି ଉଚ୍ଚ ସ୍ୱରରେ ଡାକି କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଏହି ପାପ ଏମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗଣନା କର ନାହିଁ। ସେ ଏହା କହି ମହାନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ। ହଁ। ଏ ସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଦେଖୁ ଜଣେ ଶହୀଦଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ମାନେ ପ୍ରଥମ ସାକ୍ଷ୍ୟ ମୋର, ପ୍ରଥମେ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ଶହୀଦ ହଉଛନ୍ତି, ମଣ୍ଡଳୀରୁ ପ୍ରଥମ ଶହୀଦ ବ୍ୟକ୍ତି ହଉଛନ୍ତି ସ୍ତିଫାନ। ତାଙ୍କ ମରଣରେ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରତି ସ୍ଥିର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଚାହିଁଲେ, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମହିମା ଓ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଦେଖିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ। ଯୋଉ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା ଆସୁଛି, ତାଡନା ଆସୁଛି, ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ପଥର ଫୋପାଡ଼ି ମରା ଯାଉଛି, ସେ ସମୟରେ ସେ କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି? ସ୍ୱର୍ଗ ଖୋଲା ହେବାଟା ଦେଖୁଛି। ଗୋଟେ ଶହୀଦଙ୍କର ମରଣରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଖୋଲା ହେଇଯାଉଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କହୁଛନ୍ତି, ଓ ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ମୁଁ ଦେଖୁଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଠିଆ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଠିଆ ହେବାର ଅର୍ଥ କଣ? ସେ ସମ୍ମାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ କେତେବେଳେ ଛିଡା ହଉ, ଆମେ କ୍ଲାସ ରୁମ ରେ ଯୋଉ ସମୟରେ ବସିଥିବା, ଯୋଉ ସମୟରେ ସାର୍ ଆସିବେ, ଆମମାନଙ୍କର ଟିଚର ଆସିବେ, ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଠିଆ ହଉ, କାହିଁକି ନା ସମ୍ମାନ ଜଣାଇବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୋଉ ସମୟରେ ସ୍ତିଫାନ ବା ଜଣେ ଶହୀଦଙ୍କର ମରଣ ହଉଛି, ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଛିଡା ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ସ୍ୱର୍ଗ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହେଇଯାଉଛି। କାରଣ ଗୋଟେ ଶହୀଦର ମରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟେ। ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଜଣ ନିନ୍ଦା ତାଡନା ସହୁଛନ୍ତି, ଅନେକ ଜଣଙ୍କର ବେକ କଟା ହଉଛି, ଅନେକ ଜଣଙ୍କୁ ନିଆଁରେ ଝାଳି ଦଉଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି। ମାତ୍ର ସେମାନଙ୍କର ମରଣରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଖୋଲା ହେଇଯାଉଛି। କେତେ ବଢିଆ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ। ମୁଁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆମେ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆମେ ଡରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ପାଉଲ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ନିମନ୍ତେ ଜୀବନ ଧାରଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ, ମୃତ୍ୟୁ ଲାଭଜନକ। ମରବାଟା ମୋ ପାଇଁ ଲାଭଜନକ। ଆମେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭାବୁ ଯେ ମରିଗଲେ ସରିଗଲା ବୋଲି। ନାହିଁ, ମରିଗଲେ ସରିଯାଉ ନାହିଁ, ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନର ଗୋଟେ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ ହଉଛି। ତେଣୁ ଏ ସ୍ଥାନରେ ଦେଖୁ ସ୍ତିଫାନଙ୍କର ମରଣରେ, ଯୋଉ ସମୟରେ ସ୍ତିଫାନ ମହାନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛନ୍ତି, ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ପଥର ଫୋପାଡ଼ି ମରା ଯାଉଛି। ମାତ୍ର ସ୍ୱର୍ଗ ତାଙ୍କୁ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ସେ କଷ୍ଟ ପାଇଥିବେ ତାଙ୍କ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ, ମାତ୍ର ଯୋଉ ସମୟରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଖୋଲା ହେଇଯାଉଛି, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଠିଆ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛନ୍ତି। ବାଉ, କି ୱଣ୍ଡରଫୁଲ ସିନ୍ ଥିବ ସେ ସମୟରେ। ସ୍ତିଫାନ ସେ ସବୁ ଦେଖିକିନା ସେ ଭୁଲି ଯାଇଥିବେ, ମତେ ପଥର ଫୋପାଡ଼ି, ଏ କିଛି ସମୟ ଭିତରେ ମତେ କିଏ ପଥର ଫୋପାଡ଼ି ମାରିଥିଲା ପରା। ସେ ସ୍ତିଫାନ ଆଉ ତାଙ୍କର ସେଟା ଆଉ ମନେ ନଥିବ, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି, ସ୍ୱର୍ଗ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରିୟ ମାନେ, ଏ ପ୍ରକାର ମରଣ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ବୋଲି କହିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ କିଏ ଗୋଟେ ଚାପଡା ମାରୁଛି, କିଏ ଟିକେ ଗାଳି କରୁଛି, ୱାଓ, କେତେ ବଢିଆ ବିଷୟ। ଆଉ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ସେବାରେ ଅଛୁ, ମିନିଷ୍ଟ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛୁ କୁଆଡେ, କିଏ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କୁ ମାରୁଛି, ବହୁତ ବଢିଆ ବିଷୟ। ଏ ଜଗତରୁ ସିନା ଆମେ ଯିବୁ, ମାତ୍ର ଆମ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଗ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମମାନଙ୍କର ମାନେ ୱେଲକମ ସେରେମନି ସେ ତିଆରି କରିଥିବ। ସେ ସମୟରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସ୍ୱାଗତ କରିବ। ଏ ପ୍ରକାର ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ତ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ମୃତ୍ୟୁକୁ ଡରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ମୃତ୍ୟୁକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବାର ଅଛି। ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ଜୀବନ ଆମମାନଙ୍କୁ କାଟିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି।
କାରଣ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ତାଙ୍କର ସତ୍ଭକ୍ତ ମାନଙ୍କର ମରଣ ବହୁମୂଲ୍ୟ ଅଟେ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ବାଇବଲ ମୃତ୍ୟୁକୁ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି କୁହେ ନାହିଁ, ତାହା ମହାନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ଅଟେ, ବିଶ୍ରାମ ବୋଲି କୁହେ। ଆଉ ସେ ଆପଣା ଦୌଡ଼ ପୁରା କରିଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଏ ପ୍ରକାର କୁହାଯାଏ। ତ ଏ ମୃତ୍ୟୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଆମେ କିଏ ଗଲେ ଆମେ କହୁନୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୋଳକୁ ଚାଲିଗଲେ ବୋଲି ଆମେ କହୁ। ଆମ ଭାଷାରେ ସେ ମରିଗଲେ ସରିଗଲେ ବୋଲି କହୁନାହୁଁ। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୋଳକୁ ଗଲେ, ସେ ମହାନିଦ୍ରା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେ ବିଶ୍ରାମ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଏବେ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଉଛୁ, ମାତ୍ର ଯୋଉ ସମୟରେ ପ୍ରାଣ ଏ ଶରୀରରୁ ବାହାରି ଯିବ, ସେ ସମୟରେ ଆମେ କଣ କରୁଛୁ? ମହାନିଦ୍ରା ବୋଲେ ଟିକେ ଲମ୍ବା ଶୋଉଛୁ। ଆମେ ଜଗତର ଦୌଡକୁ ଆମେ ପୁରା କରୁଛୁ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ରହି ତାଙ୍କର ସତ୍ଭକ୍ତ ହେଇକିନା, ଆଉ ଯଦି ବିଶ୍ୱାସରେ ଆମେ ଧନବାନ ହେଇକିନା ଯଦି ଏ ଜଗତ ଛାଡୁଛୁ, ଆଉ ଗୋଟେ ଶହୀଦ ଭାବରେ ଯଦି ଏ ଜଗତ ଛାଡୁଛୁ, ତାହେଲେ ସ୍ୱର୍ଗ ଆମମାନଙ୍କୁ ୱେଲକମ କରିବା ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି। ଆମେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ ଯୋଉ ସମୟରେ ଦେଖୁଥିଲୁ 3 ବର୍ଷ 2 ବର୍ଷ ତଳେ, ପାଖାପାଖି 2 ବର୍ଷ ହେବ, ଛତିଶଗଡରେ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଦିଆ ହେଇଥିଲା ଯେ ଆମେ ମାନେ ମାରବୁ ଏମିତି କହିକି। ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସ କହିଲେ, ତୁମେ ଜାଗା ଛାଡିକିନା ପଳାଅ। ସେ କହିଲେ କି ମୁଁ ଏ ଜାଗା ଛାଡିକିନା ଯିବି ନାହିଁ। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ମରିଗଲେ ମରିଯିବି ସିନା, ମୁଁ ଏ ଜାଗା ଛାଡିକିନା ମୁଁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଯିବି ନାହିଁ। ଏ ସ୍ଥାନରେ ମୁଁ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିରୋଧୀ ମାନେ ଆସି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଦେଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି। ସେ ଆଣ୍ଠେଇକିନା ହାଲେଲୁୟା ହାଲେଲୁୟା କହି କହି ତାଙ୍କର ଜୀବନକୁ ସେ ହରାଇଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରହି ଦେଖୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, ସେ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାନେ ଆମ ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଆମେ ଡାକିବାର ଆମେ ପ୍ଲାନ୍ କରୁଛୁ। ଶୁଣିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବ। ଏ ପ୍ରକାର ଶହୀଦ ମାନେ ଯୋଉ ସମୟରେ ସେ ଜଗତ ଛାଡି ଯାଉଥିବେ, ସ୍ୱର୍ଗ କେତେ ଆନନ୍ଦରେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବେ। ତାଙ୍କୁ କହିଲେ କି ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ପଳେଇ ଯାଅ। ସେ ସମୟରେ କହିଲେ କି ମୁଁ ଥିବା ସମୟରେ ଯେମିତି ତୁମମାନଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ ମିଳୁଛି, ମୁଁ ଚାଲିଗଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ତୁମର ଯତ୍ନ ନେବେ। ଆଉ ଅନେକ ଜଣ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ। ଏବେ ପାଖାପାଖି କେତେ ବଡ ଏକରର ସେମାନେ ଜମି କିଣିକିନା ସେ ସ୍ଥାନରେ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଉ ଦିନ ସେ ଶହୀଦ ହେଲେ, ସେଇ ଦିନରେ ତାଙ୍କର ଚର୍ଚ୍ଚକୁ ଇନାଗ୍ରେଟ କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଦେଲେ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ମରବାଟା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଶହୀଦ ହେବାଟା ବହୁମୂଲ୍ୟ ବୋଲି। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସରେ ବଢୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ନାଇଁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାରେ ଆଉ ରହିବୁ ନାଇଁ, ଏବେ ତାଙ୍କର ସପରିବାର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାରେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବଢୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ସ୍ଥିର ହଉଛନ୍ତି। ତ ପ୍ରିୟ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର କରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରେ ରଖିବା। ମୃତ୍ୟୁକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସାମ୍ନା କରିବା। ମୃତ୍ୟୁ ଗୋଟେ ସତ୍ୟ ଘଟଣା ଅଟେ, ସତ୍ୟ ବିଷୟ ଅଟେ। ଆମେ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରୁ କି ନ କରୁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେଟା ସାକ୍ଷାତ କରିବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଠାରେ ରହିବା, ସତ୍ଭକ୍ତ ହେଇକିନା ରହିବା, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସରେ ଧନବାନ ହେଇକିନା ରହିବା। ଆଉ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇ ରହିବା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନକୁ ଦୃଢ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଠାରେ ସୁସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିବା।